کامیابی چاہتے ہو تو ایمان بناؤ، ہدایت چاہتے ہو تو ایمان بناؤ. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. ایمان جس درجے کا بنتا چلا جائے گا، دلوں کو راہ دکھتی چلی جائے گی، دل اچھے برے کی تمیز کرتے چلے جائیں گے، ظلم سے توبہ کریں گے، عدل انصاف سے آئیں گے، خیانت سے توبہ کریں گے، امانت سے آئیں گے، جھوٹ سے توبہ کریں گے، سچائی اور صدق پر آئیں گے، حقوق کی پامالی سے توبہ کریں گے، حقوق کی ادائیگی پر ہر ایک آتا چلا جائے. ایمان میں ہر مسئلے کا حل. کامیابی چاہتے ہو تو ایمان، دلوں کو راہ دکھے، دلوں پر اچھے برے کی تمیز ہو تو ایمان. اقتصادیات روزی روزی نہ جانے اللہ کو اتنا نہیں بولتے، اللہ کو اتنا نہیں بولتے جتنا غیر کو صبح سے شام تک بولتے. اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان لوہے کا ہو جائے، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین دانہ نہ اگائے، روٹی روزی کے تمام اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر دل میں یہ وہم گزرے ہائے اب روٹی کا کیا ہوگا، فرمایا کفر ہے، ایمان نہیں. اللہ کو ایسا مانو جیسا اس کے ماننے کا حق ہے. وہ رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہ محیی ممیت ہے اپنی قدرت کے ساتھ، وہ معز و مذل ہے اپنی قدرت کے ساتھ. وہ روزی دینے میں آسمانوں کا پابند نہ زمینوں کا، کسی شکل کا کہیں وہ پابند نہیں ہے. ہر ایک اس کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، قادر مطلق. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. ایمان پر دلوں کو راہیں دکھے گی، ایمان اور تقوی پر روزی آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ اپنی نہیں سنا رہا ہوں، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. آج تک زمین و آسمان کے درمیان میں وہ ہوا ہے جس کی خبر قرآن میں دی ہے. آج پوری دنیا میں ذرے ذرے کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جس کو پہلے قرآن کہہ چکا ہے. اور آئندہ سب کچھ وہی ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا جس کے قرآن خبریں دے چکا ہے. یہ قرآن کے فیصلے ہیں. اگر یہ لوگ، یہ گاؤں والے، یہ دیہات والے، یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ صوبوں والے، یہ ملک والے، یہ بر اعظم والے اور دنیا کے 5 بر اعظم کے بسنے والے انسان ایمان پر اور تقوی پر آ جائیں. اللہ کہتے ہیں ہم ان پر برکتوں کے دروازے کھولیں گے، آسمانوں کے لیے اور زمینوں کے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. زمین و آسمان کے دروازے کھول دیں گے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے بڑھ کر سچی بات اس کی ہو سکتی. اللہ حق، اس کی ہر بات حق. کامیابی چاہتے ہو ایمان، ہدایت چاہتے ہو ایمان، روزی روزی چاہتے ہو ایمان، امن چاہتے ہو. ساری دنیا پریشانیوں کا شکار ہے، جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ یہی فرمایا. ایک کنواری لڑکی یمن سے پیدل چل کر کے آئی ہے مدینے پاک تک. پوچھا امیر المؤمنین رضی اللہ
अल्लाह ताला अन्हु ने काबे के रास्ते में लोगों को कैसे पाया? अमीरुल मोमिनीन जितने मर्दों से वास्ता पड़ा ऐसे मालूम हुए जैसे माजाई भाई। किसी ने मुझे गंदी और मैली नजर से नहीं देखा। जब एक बस्ती से दूसरी बस्ती में आई हूँ ऐसा मालूम हुआ घर का एक कमरा है, इस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आ गई। जान महफूज थी, मेरी जान का खतरा था, न मुझे आबरू का खतरा था, न मेरे जेवर का खतरा था। उस पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया था, हाँ बेटी, ज़ाक शअनुल ईमान, ईमान की यही शान है, ईमान की यही शान है। जब ईमान हकीकत के साथ आता है, जब ईमान कमाल की तरफ चलता है, जब ईमानी सिफात से जिंदगी आरास्ता और मुज़य्यन होती है, दुनिया एक जन्नत कदा बन जाती, जन्नत निशान बन जाती। जिस तरह जन्नत में किसी को जान का खतरा, न माल का खतरा, न आबरू का खतरा, खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमें और अमन से, चैन से, प्यार से, प्रेम से, मोहब्बतों से और हर नेमत में इजाफा। ये जमीन पर बसने वाले इंसान ईमान की मेहनत पर आ जाते हैं। ईमान मेहनत से बनता है जब ईमान अपनी हकीकत के साथ आता है। इसीलिए वो गांव वालों ने सुना कि मोहम्मद अरबी नबी आखिरुल ज़मान, नबी मुंतज़र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। गांव वाले सीधे भागे। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। आते ही गांव वालों ने कहा, हम ईमान ले आए। उसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से आए हैं और आपको कहा कि आप ये कह दीजिए, कुल लम तुमिनु, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए अभी ईमान नहीं लाए हो, इतना कह दो हम इस्लाम ले आए, हम मुसलमान हो गए। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, अभी ईमान ने तुम्हारे दिलों की गहराइयों में अपनी जगह नहीं ली। ईमान जब अपनी हकीकत के साथ दिलों में आता है, आंखें ईमानी बन जाती है, कान ईमानी बन जाते हैं, सर से पैर तक के सारे आज़ा ईमानी बन जाते हैं, कमाइयों की शक्लें ईमानी, घरों की तकरीबात और शादियां ईमानी, हर चीज ईमानी, मुआशरा ईमानी, अखलाक ईमानी, मामलात में सफाई ईमानी। एक ईमान आता है अपने साथ सैकड़ों नहीं हजारों लाखों सौगातें लाता। खुदा हमें ईमान की कदर नसीब फरमाए, हम ईमान को समझे कि और ईमान बोलने वाले से बोलने में, बोलने वाले में बोलने से, सुनने वालों में सिर्फ सुन लेने से नहीं आता। ये ईमान वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो ईमान की राह की ठोकरें खाता है, जो इस राह की गर्द गुबार को छानता है और जो इस रास्ते के फाका मस्ती में चलता है, जो इस रास्ते की सर्दी गर्मी बर्दाश्त करता है और जो मारा ईमान की दावत को लेकर फिरता है, सबसे पहले खुदा उसकी झोली में ईमान डालते। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गेरा বলতেছিলেন যে আল্লাহ তাআলা যখন কাউকে হেদায়েত দিয়ে, আল্লাহ তাআলা যে বলছেন যে হুদান লিল মুত্তাকিন, এই হেদায়েতটা কি? কোরআন মুত্তাকিনদের জন্য হেদায়েত। হেদায়েতটা কি? বলেন যে হেদায়েত হলো একটা নূর, যেই নূরের দ্বারা মানুষকে বুঝতে পারে ভালো আমল কোনটা, মন্দ আমল কোনটাকে বুঝতে পারে, নেকি হবে কোনটায়, গুনাহ হবে কোনটা, এটা বুঝতে পারে। আল্লাহ নারাজ হবেন কোন আমলের কারণে, আল্লাহ তাআলা রাজি হবেন কোন আমলের দ্বারা, এটা বুঝতে পারে। এই নূর, যেই নূরের দ্বারা এই জিনিসটা দেখতে পারে, সেটাই হলো হেদায়েত। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই চন্দ্রের আলো, এই সূর্যের আলো, এই চন্দ্রের কিরণ, আমার পকেটের টর্চ লাইটের ফোকাস, এটার দ্বারা যেমন দুনিয়াবী জিনিসপত্র দেখা যায়, অনুরূপ ভাবে হেদায়েতের নূরের দ্বারা আমলের লাভ লোকসান, লাভ ক্ষতি, ভালো মন্দ আমল বান্দা দেখতে পায়। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, উনি বলেন যে এই ইমানটা হলো দুনিয়া এবং আখিরাতের নিরাপত্তা, কামিয়াবি, সফলতা, সৌহার্দ্যতার বুনিয়াদ সমূহের মধ্যে একটা। বলেন যে এটার জন্য এটা কোনো জরুরি না
যে তুমি সবকিছু ছেড়ে দাও, এক ইমান, খালি ইমান বানাইতে থাকো, বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাও না, আর কোনোদিন খবর নিও না, আত্মীয় স্বজনের কোনো সম্পর্ক রেখো না, এটা না। বলে তুমি যদি ব্যবসায়ী হয়ে থাকো, ব্যবসা করতে থাকো, কিন্তু তোমার ইয়াকিন যেন আল্লাহ তাআলার উপরে থাকে। তুমি চাকরিজীবী, চাকরি করতে থাকো, তুমি সম্পদশালী হয়ে থাকলে তোমার কোনো গর্ব বা অহংকার, গৌরব করার বা অহংকার দেখানোর কিছু নাই। এই যে সম্পদ আল্লাহ তাআলারই দেওয়া, এর মধ্যে থেকে তুমি আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে থাকো। তুমি যদি গরিব হয়ে থাকো, আল্লাহ তাআলার ফয়সালা তুমি উপর সবর করতে থাকো, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করতে থাকো, আল্লাহ তাআলা তোমাকে এই সর্বহালাতে কামিয়াব করবেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বান্দা যখন নাকি ঈমান আনবে, বান্দার ইয়াকিন যখন নাকি আল্লাহ তাআলার জাতের উপর নিবদ্ধ হবে, আল্লাহ তাআলা ছাড়া বাকি যা কিছু আছে সবকিছু শক্তিকে অস্বীকার করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহ তাআলার জাত ও সিফাতের উপরে বান্দা ইয়াকিন করবে, বিশ্বাস করবে, তো আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিয়ে দেবেন। আল্লাহ তাআলা বলেন যে ওয়ামাই ইউমিন বিল্লাহি ইয়াহদি কলবাহু, যে আল্লাহ তাআলার উপর ঈমানদার হয়, হাকিকতের ঈমানদার যে কি হবে, আল্লাহ তাআলা তার দিলকে হেদায়েত, তার দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিয়ে দেবেন। ওই হেদায়েতের দ্বারা ওই জিনিসগুলো হবে, সে তার আমলের মধ্যে নিজের কামিয়াবি দেখবে, সে তার আমলের ভালো মন্দের দিক থেকে সে দেখতে পারবে। যখন সে হেদায়েত পাবে, মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তখন সে আল্লাহ তাআলার দিকে মুতাওয়াজ্জিহ হবে, আল্লাহ তাআলার দিকে সে রুজু হবে, আল্লাহ তাআলার জাত আর আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপরে তার ইয়াকিন জমে থাকবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সে যদি মন্দ আমলের মধ্যে মশগুল ছিল, ওটার থেকে সে তওবা করবে। জুলুম করতেছিল, জুলুমকে বাদ দিয়ে সে তওবা করতে থাকবে। মিথ্যাবাদী, মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস ছিল, মিথ্যাকে ছাড়বে, আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে থাকবে। মানুষের হক নষ্ট করার অভ্যাস ছিল, সে আর হক নষ্ট করবে না, হকদারের হককে দিয়ে দেবে, সে আল্লাহ তাআলার কাছে তওবা করতে থাকবে। এই তওবার দ্বারা তার ভিতর পাক হইতে থাকবে। সাহাবাদের ভিতর পাক ছিল। মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, যখন নাকি তার হেদায়েত আসবে, সে হেদায়েত যখন পাবে, তখন তার ঈমানের হাকিকত নসিব হবে। ঈমানের বাহ্যিক না, ঈমানের হাকিকত তার নসিব হবে। ঈমানের হাকিকত যখন নসিব হবে, তখন তার আমল ঠিক হয়ে যাবে। যে আমল ঠিক হওয়ার উপরে নির্ভর করতেছে আসমান আর জমিনের বরকতের দরজা খোলার। আমল ঠিক হয়ে যাবে, তার আখলাক দুরুস্ত হয়ে যাবে, সে কারো হক নষ্ট করবে না, সে মিথ্যা বলবে না, কারো উপর জুলুম করবে না, কারো গীবত সে করবে না, মিথ্যা অপবাদ কারো উপর সে লাগাবে না। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, তার কামাই রুজি ঠিক হয়ে যাবে, মুআশরাত মুআমালাত তার ঠিক হয়ে যাবে। সে হালাল ভাবে কামাই করবে, তার কামাইকে হারামের থেকে সে মুক্ত করবে, পাক করবে। এটা কখন করবে? যখন সে হেদায়েত পাবে, যখন সে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে। হেদায়েত অপেক্ষা করতেছে ঈমানের হাকিকতের উপরে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মৌখিক ঈমানের উপরে হেদায়েত অপেক্ষা করতেছে না, বরং হেদায়েত বাধাগ্রস্ত হয় নাই, বরং হেদায়েত বাধাগ্রস্ত হয়ে আছে হাকিকতের ঈমান, হাকিকতে ঈমানের অভাবে। যখন ঈমানের হাকিকত আমাদের দিলের মধ্যে আসবে, তখন মানুষ যে যা চায়, যত রকমের আশা আকাঙ্ক্ষা বাসনা আছে, আল্লাহ তাআলা পুরো করে দিবেন। মানুষ দুনিয়াতে কামিয়াব চায়, সফলতা চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে কামিয়াব করে দিবেন, সফল করে দিবেন। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বর্তমানে সারা দুনিয়া অস্থির, অনেক কিছু ঘটতেছে, অনেক কিছু হইতেছে, যেটার আশা মানুষ, যেগুলোর আশা কোনোদিনও করে না, কিন্তু ঘটে যাইতেছে। অতীতে অনেক কিছু ঘটে গেছে, ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু ঘটবে। অতীতে যেগুলো ঘটছে সেগুলোর খবরও আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছেন। বর্তমানে যেগুলো ঘটতেছে এর পুঙ্খান্ন ভাবে আল্লাহ তাআলা খবর দিয়ে রাখছেন কোরআনের মধ্যে, যেগুলো ঘটবে এবং ভবিষ্যতে এগুলো ঘটবে। ভবিষ্যতে যেগুলো ঘটবে এগুলোর সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা জানান দিয়ে দিচ্ছেন কোরআনে কারীমের মধ্যে। কোরআনে কারীমের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা আল্লাহ তাআলা দিয়ে দিচ্ছেন যে কি কি ঘটবে। মানুষের প্রতিকূল অবস্থার যা কিছু সৃষ্টি হবে, সেটা ঈমান না থাকার কারণে, ঈমানের দুর্বলতার কারণে ঘটবে। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ঈমানের কিন্তু এমন থাকতে হবে যে আল্লাহ তাআলাই সবকিছু করেন, আল্লাহ তাআলাই রাজ্জাক, খাওয়ানোর মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা, না জমিন না আসমান, মালিক আল্লাহ তাআলা। আল্লাহ তাআলা যেভাবে চান ওইভাবে খাওয়াইতেছেন, যেভাবে চাইবেন ওইভাবে খাওয়াইবেন। তাই হযরত সুফিয়ান সাউরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি বলতেন যে যদি কোনোদিন এমন হয়ে যায় যে সমস্ত আসমান লোহার হয়ে যায়, সমস্ত জমিন তামার হয়ে যায়, জমিন উৎপাদনের ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়,
আর কিছু উৎপাদন করার মতো ক্ষমতা জমিনে নাই। আসমান থেকে বৃষ্টির ফোঁটা বন্ধ হয়ে যায়, এরপরেও যদি কোনো মানুষ এই অবস্থায় যদি কোনো মানুষ পড়ে, আর এই অবস্থার মধ্যে যদি চিন্তা করে যে হ্যাঁ তাই এখন খাবারের কি ব্যবস্থা হবে, বলেন যে সে ইমানদার না, এটা হলো কুফুরি। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, উনি বলেন যে এটা হলো কুফুরি। কারণ খাওয়ানোর জন্য বান্দাকে খাওয়ানোর জন্য বান্দার রুটি রুটির জন্য আল্লাহ তাআলা আসমানের মহতাজ না, আল্লাহ তাআলা জমিনের মহতাজ না, আল্লাহ তাআলা কোন গাছের মহতাজ না, আল্লাহ তাআলা কোন পানির মহতাজ না। বান্দার রুটি রুটির জন্য আল্লাহ তাআলার একেলা জাতই যথেষ্ট, আল্লাহ তাআলার একেলা জাতই কাফি। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, ওই সময় বলতে হবে যে আল্লাহ তাআলা আমাকে খাওয়ায়। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, যা কিছু ঘটবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার মাধ্যমে অনেকগুলো তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলে গেছেন, আর অনেকগুলোকে আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারিমে স্পষ্ট বলে দিচ্ছেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার জামানা, ইয়েমেনের থেকে একটা কুমারী মেয়ে, আরবি সুন্দরী মেয়ে, ইয়েমেন থেকে একা একা সফর করে মদিনাতে এসে পৌঁছলেন। হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে ও মেয়ে, তুমি রাস্তায় কিরকম পেলে? বলে যে আমিরুল মুমিনিন, আমার রাস্তায় যখন আমি চলতাম, আমার পাশ দিয়ে যদি যখন কোন পুরুষেরা যাইতো, তাদের আচরণ আমার সাথে এমন ছিল, মনে হইতো যে এক মায়ের পেটে জন্ম নেওয়া ভাই বোন। তার কাছে এমন কোন চাহনি ছিল না তার পক্ষ থেকে যে তার চাহনিতে আমার ইজ্জতের উপরে কোনো দাগ লাগতে পারে। তার এমন কোন আচরণ ছিল না যেই আচরণে আমি আমার জানকে নিরাপত্তাহীনতা মনে করব, জানের নিরাপত্তাহীনতা মনে করব, আমার মালের নিরাপত্তাহীনতা মনে করব। এরকম কোন আচরণ আমি কোন পুরুষের থেকে দেখিনি। যখন আমি এক গ্রামের থেকে আর এক গ্রামে পৌঁছতাম, এক বস্তির থেকে যখন আর এক বস্তিতে গিয়ে পৌঁছতাম, তখন মনে হতো যে আমিরুল মুমিনিন, আমি আমার ঘরের এক কামরা থেকে আর এক কামরাতে গেলাম। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, এই সব কিছু বিস্তারিত শোনাইলেন। শোনানোর পরে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, জমে যাকা শাআনুল ঈমান, এইটা হলো ঈমানের শান, এইটা হলো ঈমানের ফল, এইটা হলো ঈমানের ফসল। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, ঈমানকে, এটা কোন ঈমান? এই মুখে বলা ঈমান না, বা ঈমানের কথা শোনার দ্বারা যে ঈমান হয় ওই ঈমান না, এটা হলো হাকিকতের ঈমান। মেরে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, পরে যে সবকিছু পরে একটা সমস্যা খালি ঘুট ঘুট করতেই থাকে যে রুজি রেজেকের কি হবে, রুজি রেজেকের অবস্থা কি হবে। বলেন যে আল্লাহ তাআলা তাও রুজি রেজেকের সমস্যার সমাধানও আল্লাহ তাআলা ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করে রাখে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়ালাউ আন্না আহলাল কুরা আমানু ওয়াত্তাকাউ লাফাতাহনা আলাইহিম বারাকাতিন মিনাস সামাই ওয়াল আরদ। কোন এলাকার মানুষ, কোন অঞ্চলের মানুষ যদি, চাই কোন গ্রামের হোক, চাই কোন দেশের হোক, চাই কোন দেশ হোক, চাই কোন মহাদেশ হোক, যদি তারা আল্লাহ তাআলার উপরে ঈমান নিয়ে আসে, যেইভাবে ঈমান আনার কথা, যেই ঈমান আনার পরে আল্লাহ তাআলা ছাড়া তাদের দৃষ্টি তার অন্য কিছু না থাকে, যেই ঈমান তাকে তাকওয়া পর্যন্ত পৌঁছায়, এরকম যখন হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা বলেন যে আসমান আর জমিনের বরকতের দরজা সমূহ আমি তাদের জন্য খুলে দেব। মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ, রুটি রুজির সমস্যার সমাধানও আল্লাহ তাআলা ঈমানের মধ্যেই রাখছেন, ঈমানের মধ্যেই রাখছেন। কিন্তু সেটা মুখের স্লোগানের ঈমান না, ঈমানদার বলে দাবি করার ঈমান না, সেই ঈমান আরো অন্য কিছু। ওই মদিনার মানুষেরা সারা দুনিয়া থেকে, মদিনাতে কিছু মানুষ এসে অবস্থান করতেছিল, যে তারা জানতে পারছিল যে আখির নবী সাইয়্যিদুল আম্বিয়া জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের জায়গা হবে ওই শহরে এসে তারা বসবাস করতেছিল, অপেক্ষায় ছিল। একদিন তারা শুনতে পাইল, এক শহরে তো জায়গা হয় না, আশেপাশের গ্রামের মধ্যেও তারা ছিল। একদিন তারা শুনতে পাইল যে আখিরি জামানার নবী, যেই নবীর জন্য দীর্ঘকাল যাবৎ অপেক্ষা করা হইতেছে, ওই নবী মদিনাতে চলে আসছেন। এক ঝাঁক লোক গ্রামের থেকে এসে
বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা ঈমানদার হয়ে গেছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলার আগেই আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরিল আলাইহিস সালামকে পাঠাইলেন। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম এসে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি তাদেরকে বলে দেন কুল লাম তুমিনু, আপনি তাদেরকে বলে দেন যে তোমরা কখনো ঈমানদার হও নাই। এতটুকুন নিজেকে এতটুকুন দাবি করতে পারো যে ইসলামী কালিমাটাকে জবানে উচ্চারণ করছো, বাহ্যিকভাবে মুসলমানের খাতায় নাম লেখাইছো এতটুকুনি, কিন্তু ঈমানদার বলার অধিকার এখনো হয়নি। কারণ তোমাদের ঈমান এখনো জায়গা মতো যায় পৌঁছে নাই। ঈমান এখনো জায়গা মতো যায় পৌঁছে নাই। তত সময় পর্যন্ত ঈমান জায়গা মতো পৌঁছবে না, যত সময় পর্যন্ত যে তোমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের পূর্ণ অনুসারী না হয়। মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, কোন মানুষ যদি ঈমানদার হয়ে যায় তাইলে তার অজান্তেই তার জীবনের পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার ঘরের পরিবেশের পরিবর্তন হয়ে যাবে। তার কামাই রুজির যে নিয়ম ছিল ঈমানদার হওয়ার আগে, ওই নিয়মের মধ্যে পরিবর্তন এসে যাবে। তার বিয়ে শাদী আচার অনুষ্ঠানের যে নীতি অবলম্বন করে চলতেছিল তার মধ্যে পরিবর্তন এসে যাবে। ওয়ালাম্মা ইয়াদখুলুল ঈমানু ফী কুলূবিকুম ওয়া ইন তুতিউল্লাহ ওয়া রাসূলাহু লা ইয়ালিকুম মিন আমালিকুম শাইআ। কত সময় পর্যন্ত তোমাদের ঈমান জায়গা মতো পৌঁছবে না, যত সময় পর্যন্ত তুমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের পূর্ণ অনুসারী না হবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। যত সময় পর্যন্ত আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের পূর্ণ অনুসারী না হবে, এত সময় পর্যন্ত তুমি নিজেকে ঈমানদার বলার যোগ্যতা রাখো না। কারণ নিজেকে তুমি যদি ঈমানদার তখনই হইতে যখন তোমার জীবনের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে ঈমানী প্রভাব তোমার জীবনের মধ্যে দেখা যেত। যখন তুমি ঘরে থাকো তখনও, যখন তুমি বাজারে যাও তখনও, যখন তুমি মসজিদে যাও তখনও ঈমানী প্রভাব যদি তোমার পাওয়া যেত, তাইলেই তোমার ঈমান তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করত। মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ বলেন যে এই রকমের ঈমান, যে ঈমান সব জায়গায় আমাকে ঈমানদার হিসেবে পরিচিত করবে, ওই ঈমান না বলার দ্বারা হাসিল হয়ে যাবে, না শ্রোতাদের শোনার দ্বারা হাসিল হয়ে যাবে। ওই রকম ঈমানের জন্য তো আল্লাহ তাআলা শর্ত দিয়ে দিচ্ছেন যে ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। ওই রকম ঈমানদার তো সেই হবে যে নাকি আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার রাস্তায় যে নাকি ঠোকর খাইতে থাকো, আমার রাস্তার কষ্ট মধ্যে হাঁটাকে বরদাস্ত করতে থাকবে, আমার রাস্তার না খাওয়াকে বরদাস্ত করতে থাকবে। আল্লাহ দ্বীনের রাস্তায় চলতে যে না খাওয়াকে বরদাস্ত করতে, খোদাকে বরদাস্ত করতে হবে, অনিদ্রাকে বরদাস্ত করতে হবে, অনাহারিকে সইতে হবে, বিভিন্ন রকমের দুঃখ কষ্ট সইতে হবে, শুধু ঈমানকে হাসিল করার জন্য। যখন নাকি এইরকম দুঃখ কষ্ট সইতে থাকবে মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন যে লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা। সে যত কিছু চাইতেছিল ওই সব কিছু সমস্ত রাস্তা আমি তাদের সামনে খুলে দেব। দুনিয়াতে কামিয়াবির রাস্তা তার জন্য খুলে দেব, আখিরাতে কামিয়াবির রাস্তা তার জন্য খুলে দেব, কবরে শান্তির রাস্তা তার জন্য খুলে দেব। সে যা কিছু চায় এই সকল কামিয়াব সকল চাওয়ার রাস্তা আমি তার জন্য খুলে দেব। মুহতারাম দোস্ত আর বুজুর্গ, এই মজলিসকে এই জন্য এখানে একত্রিত করা হয়েছে যে আমরা যেই লাইনে মেহনত করার দ্বারা হাকিকতে ঈমান অর্জন হয়, যে ঈমানের উপর নির্ভর করতেছে সমস্ত মানব জাতির সকল চাওয়া আর পাওয়া, ওই ঈমান আমরা কি করে অর্জন করতে পারি।